हेलो बेटा जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ अपनी अज की क्लास मैं जगरूप सिंह सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मंडी गोबिंदगढ़ तो। अज बेटा आपां जमात 7वीं का अध्याय जिहड़ा हैगा प्रयोगिक रेखा गणित उहदी अभ्यास नंबर 10.3 करन जा रहे हैं। बेटा इस जिहड़ी अभ्यास आ इहदे विच असीं ਜਿਹੜੇ प्रश्न करांगे वो होणगे SAS रूल बेस्ड, भाव जिहदे विच साडे कोल दो भुजावां अते उन्हां दे विचकारला कोण पता होवे। तां बेटे चलदे हां। सब तो पहलां आपां अपने पहले क्वेश्चन वल्ली। साडा पहला प्रश्न है बेटा, कंस्ट्रक्ट DEF such that DE is equal to 5 centimeter, DF is equal to 3 centimeter and measure of angle EDF is equal to 90 degree। भाव त्रिकोण DEF की रचना करो जिस विच DE बराबर 5 सम, DF बराबर 3 सम अते कोण DEF बराबर 90 डिग्री होवे। इस दे विच बेटे साडे कोल असीं एक त्रिकोण बनाउणी आ जिहदा नाम इन्हां ने दिता DEF। ठीक है जी। इहदे विच दो भुजावां अते उहदे विचकारला कोण सानू पता है। ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं बेटे। सब तो पहला असीं इस रचना नूं बनाउण दे लई असीं बनावांगे एक रफ डायग्राम। तो रफ डायग्राम बना रहे हैं तो सानू पता है साडे कोल की नाम दिता होया एक त्रिभुज दा DEF। तो असीं एक त्रिभुज बनाई बेटे तो उहदा असीं नाम लिखांगे DEF। ठीक है जी। हुण उहदे विच देखदे हां असीं सानू माप की दिते होए ने। जिवें साडे कोल पहला माप आ DE, भाव D तो E तक की दूरी जो कि है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ते उपरंत दूसरी चीज़ सानू दिती गई आ DF, भाव D तो F तक की दूरी 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हुण इहदे नाल नाल साडे कोल एक कोण दिता गया है। कोण है जी SAS रूल के तहत जिहड़ा कि साडे कोल विचारला कोण होऊगा, भाव साडा D कोण सानू पता होऊगा। ठीक है जी। तो साडे कोल कोण हैगा जी EDF। ठीक है जी, जो दिता गया 90 डिग्री का। तो साडे कोल कोण हैगा D जो कि 90 डिग्री का है। ठीक है जी। तो ये असीं की अपनी रचना बनानी शुरू कर सकते हैं। तो बेटा रचना बनाने के लिए साडे कोल बेसिक चाहिए आ। सब तो पहला स्केल, उस तो बाद एक D चाहिए आ, प्रकार अते पेंसिल चाहिए है बेटा। ठीक है जी। तो सब तो पहला असीं की करांगे एक भुजा ड्रॉ करांगे जिहड़ी कि साडे कोल असीं लै रहे हैं DE जिहदा हैगा माप 5 सेंटीमीटर। तो दो बिंदु लगाए जी, एक 0 के उपर तो एक E जिहड़ा हैगा 0 तो 5 सेंटीमीटर की दूरी ते, भाव 5 के उपर। ठीक है जी। तो इत्थों जी साडे कोल पहला रेखाखंड तैयार आ जी जिहड़ा कि DE है, जिहदी लंबाई हैगी है बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसका नाम लिख लेने D अथे E। हुण बेटे अपने कोल देखो असीं कोण 90 डिग्री का बनाउणा। हुण ते उस तो पहला साडे कोल की तैयार हो चुकिया है। साडे कोल D बिंदु मिल चुकिया, E बिंदु मिल चुकिया। ठीक है जी। अते एक भुजा मिल चुकी है। हुण असीं तीसरा त्रिभुज का बिंदु बनाउण दे लई सब तो पहला कोण बनावांगे 90 डिग्री का।
ਤਾਂ 90 डिग्री ਦਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 0 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟਿਕਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਪਰੰਤ ਕਾਊਂਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ? ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਰੇਖਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭੁਜਾ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ 0, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ਅਤੇ 90, ਭਾਵ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਇਆ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਪਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਆ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਪ ਲਿਖ ਲਓ 90 ਡਿਗਰੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਣ ਮਾਪ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਐਫ ਬਿੰਦੂ। ਜੋ ਐਫ ਬਿੰਦੂ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਭੁਜਾ ਏ, ਠੀਕ, ਕਿਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਥਿਤ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਫ ਬਿੰਦੂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਐਫ ਬਿੰਦੂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਇਹ ਡੀ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਆ ਜੀ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਡੀ ਤੋਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਫ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ? ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੋਲ ਲਈ, ਸੂਈ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ ਇਹ 0 ਤੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪ ਆ ਪੈਨ ਦੀ ਉਹ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਬਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਪ ਲਗਾਈ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਬੇਟਾ? 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਐਫ। ਸਾਡਾ ਐਫ ਬਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ? ਐਫ ਨੂੰ ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਈ ਨੂੰ ਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਬੇਟਾ। 2 ਵਾਰ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸੀ DEF ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, DE ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ DF ਬਰਾਬਰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, construct an isosceles triangle in which the length of each of its equal sides is 6.5 centimeter and the angle between them is 110 degree। एक समਦੋਭੁਜੀ त्रिभुज की रचना करो जिस दी हरेक समान भुजा की लंबाई, भाव इस जगह ते असीं समਦੋਭੁਜੀ जिहदियां 2 भुजावां बराबर ने ਉਹ त्रिभुज की रचना करनी आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ, 2 ਸਮਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟੇ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਲਾ ਕੋਣ
110 डिग्री का होवे। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ABC। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆ ਜੀ। ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਮਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਲਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, 110 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ BC ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ BC ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ BC ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ 0 ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਇਆ, ਦੂਸਰਾ 6.5 ਤੇ ਜਾਨੀ 6.5, 6 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਭੁਜਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ BC। ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜੀ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ B ਬਿੰਦੂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੀ, C ਬਿੰਦੂ ਲੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ BC ਅਤੇ 6.5। ਹੁਣ ਕੀ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਣ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਜਾ ਦੀ ਚਾਪ ਲਗਾ ਲਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਣ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ D ਲਈ ਹੈ ਜੀ, D ਨੂੰ ਅਸੀਂ B ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, D ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਟਾ 110 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ 110 ਡਿਗਰੀ ਇਧਰੋਂ ਗਿਣਨਾ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਗਿਣਨਾ, ਹੁਣੇ 10 ਕੇ ਹਟਿਆ ਬੇਟੇ, ਕਿਧਰੋਂ ਗਿਣਨਾ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਭੁਜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭੁਜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਫ ਆ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਤੇ 110। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿੰਦੂ 110 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕੋਣ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਣ ਜੀ, 110 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਆਇਆ ਬੇਟੇ ਇਹ A ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ A ਬਿੰਦੂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਪ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ BA ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ A ਬਿੰਦੂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। A ਬਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ B ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਲਿਆ, ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 0 1 2 3 4 5 6
ਤੇ 7 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 6.5। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਟਿਪ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 6.5, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6.5 ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲੀ ਆ। B ਤੋਂ ਦੂਰੀ A ਤੱਕ 6.5 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ B ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖੂੰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਚਾਪ ਲਗਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਪ ਲਗਾਈ ਆ, ਇਹ ਕੋਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਬਿੰਦੂ A। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਬਿੰਦੂ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ A, B ਅਤੇ C ਤਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ A ਤੇ C ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟੇ। A ਅਤੇ C ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AB ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, BC ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 110 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਕੰਸਟਰਕਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC with BC is equal to 7.5 centimeter, AC is equal to 5 centimeter and measure of angle C is equal to 60 degree। BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर ਅਤੇ AC बराबर 5 सेंटीमीटर ਅਤੇ कोण C बराबर 60 डिग्री वाली त्रिभुज ABC ਦੀ रचना करो। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ A B C। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BC ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ B ਤੋਂ C 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। दूसरा माप हैगा जी AC A तो C दैट इज 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तीसरी चीज दी जी कोण C दिस वन दोहां भुजावां दे सेंटर वाला कितना बेटा जी ये 60 डिग्री 60 डिग्री। क्लीयर है जी। हाँ ये साडे कोल की आ रफ डायग्राम आ बेटा। ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਰਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੁਜਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਰੇਖਾਖੰਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। BC ਨੀਚੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ BC ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ AC ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ AC ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ B ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। B ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ 0 ਤੇ ਲਿਆ ਜੀ। C ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਜੀ 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰੀ। ਤਾਂ 7 ਤੇ 8 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.5। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਤਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬਿੰਦੂ ਸੀ B, दूसरा मेरे को बिंदु सी C, दरमियान दूरी कितनी सी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। आफ्टर दैट हम अगे करते हैं अपन। अगे की है मेरे को B आ चुकी है, C बिंदु आ चुका है, एक भुजा आ चुकी है। हुण मेरे को की रह गया जी, एक कोण अते एक भुजा, जो सानू की देगी साडा तीसरा बिंदु दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो देखते हैं। सब तो पहला की करांगे, कोण बनावांगे C दे ऊपर 60 डिग्री का। ठीक, तुसी चाहो D ना बना लो, पर इत्थे मैं जिहड़ी ये रचना है प्रकार ना करूंगा बेटे।
ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਡੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ। ਠੀਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸੂਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। बड़े आराम ਨਾਲ ਚਾਪ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ, ਚਾਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਚਾਪ ਭੁਜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਵਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਈ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਚਾਪ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚਾਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 60 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ, ਲੋ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਤਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਸਹੀ ਆ। ਲੋ ਡੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ठीक, ਹੁਣ ਡੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਧਰੋਂ ਕਾਊਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਧਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਾਡੇ 0 10 20 30 40 50 ਅਤੇ 60। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ 60 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕੂਰੇਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚਾਪ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਆ ਪਹਿਲੀ ਚਾਪ ਮਾਰੀ ਆ, दूसरी चाप मारन जा रहे हो, बिना प्रकार हिलाए चाप मारनी है। ठीक, फिर दस देना दूसरी चाप जो इत्थों शुरू करके आ लगाई है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਭੁਜਾ। ਸੀ ਤੋਂ ਏ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੋਲੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ, 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 0 ਤੱਕ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੂਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਚਾਪ ਲਗਾਤੀ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਸੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏ ਦੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਚਾਪ ਲਗਾਤੀ। ਠੀਕ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਸੀ ਤੋਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਅਤੇ A ਦੋਨੋਂ ਬਿੰਦੂ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੰਸਟਰਕਟ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR given that PQ is equal to 3 centimeter, QR is equal to 5.5 centimeter and PQR is equal to 60 degree। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PQR ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ PQ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, QR 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੋਣ PQR ਬਰਾਬਰ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, PQR। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ
क्यू आर। ठीक है जी। तो साडे कोल दो माप भी दिते हुए ने भुजावां दे, किहड़े किहड़े ने? पी क्यू कितना जी 3 सेंटीमीटर, देन क्यू तो आर 5.5 सेंटीमीटर, ते एंगल पी क्यू आर एक दोबारा ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਣ पी क्यू आर ਦੀ, तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ पी क्यू आर, जो सेंट्रल वाला पॉइंट ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ क्यू ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਦੇਖੋ, P ਤੋਂ Q, Q ਤੋਂ R, P ਤੋਂ Q, Q ਤੋਂ R। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 60 डिग्री। क्लियर है बेटा जी। तो साडे कोल रफ डायग्राम तैयार है। सो रचना करते हैं। रचना करने के लिए सब तो पहला की करांगे, असीं एक भुजा तो शुरू करांगे जी। तो स्केल लिया जी, तक भुजा किहड़ी ड्रॉ करिए, असीं क्यू आर करन लगे। मैं क्यू तो आर की दूरी कितनी है जी 5.5 सेंटीमीटर। तो 0 तो 5.5 दो बिंदु लगा ले जी मैं, 0 तो दूसरा 5.5 तो रेखाखंड खिंचता जी। इधर क्यों तो दूसरा बन के मेरे को आ दूरी आ गई जी मेरे को 5.5 सेंटीमीटर। अब हम देखो की काम कर लिया अपन, क्यू बिंदु ले अंदर, आर बिंदु भी ले अंदर, ते एक दूरी भी असीं पता कर ली। हुण पता की रह गई है जी, देखो तीसरा बिंदु। तीसरे बिंदु के लिए साडे को दो चीज़ां होर दित्तियां होईयां ने, एक कोण अते एक भुजा। तो देखते हैं बेटे, सब तो पहले कोण बनाउने आ। कोण कितना बनाउणा जी 60 डिग्री का। किहड़े बिंदु ते बनाउणा बेटे, क्यू दे उपर, क्यू ते 60 डिग्री का बनाउने आ जी। तो इहदे लई मैं की लिया प्रकार। ठीक, तुसीं चाहो तो डी वरत सकते हो, डी भी ईजी आ, पर मैनू जिहड़ा प्रकार ना ज़्यादा सौखा लगदा। क्यू ते बनाउणा जी, सो मैं क्यू दे उत्ते की रखी प्रकार। तो एक चाप लगा रहे हैं जी, लग चुकी है चाप। ते बिना प्रकार हिलाए जिस जगह के उपर यह चाप भुजा ना कट कर रही है, उतों ची मैं प्रकार रख के की करूँगा बेटा, चाप लगाऊंगा। ठीक है जी। दोबारा दस देना जी, मैं एक प्रकार ली, थोड़ी मर्जी है जिन्नी मर्जी खोलो। जिस बिंदु ते कोण बनाना उतों रखी तो एक चाप लगाई। जिस जगह ते भुजा ना कट कर रहा उत्थे सूई रखे, बिना प्रकार हिलाए मैं फिर एक चाप लगा दी। दोहें चापां जिस जगह ते कट कर दियां हन, ਉਹ ਸਾਡਾ 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है जी। इतों जी ड्रॉ करते हैं लाइन जी कि 60 डिग्री का कोण दे रही है सानू। तो जी बेटा साਡਾ 60 डिग्री का कोण तैयार है। हुण गल रह गई सिर्फ भुजा की लंबाई। भुजा तो बन गई, ये अगे अगे वधदी जा रही है, क्योंकि ये किहड़े रुकनी है बेटे सॉरी। सो इस जगह के उत्ते भुजा की लंबाई सिर्फ 3 सेंटीमीटर आ। आप यह पी बिंदु क्यू तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आ, तो क्यू तो पी 3 सेंटीमीटर की असीं एक चाप लगा देंगे। ठीक, तो स्केल चक्या जी दोबारा, फिर उस तरह प्रकार की वरतों करके 3 सेंटीमीटर लंबी प्रकार खोल लेंगे जी। लो जी, प्रकार खोलिए जी, 3 सेंटीमीटर लंबी चाप लगावांगे जी क्यू तो रख के। क्यों? क्योंकि क्यू तो पी की दूरी 3 सेंटीमीटर। ठीक, आई चाप लग गई है बेटा। ये चाप काफ़ी नेड़े लगी है। ये इस जो किरण जा रही है कोण की, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ जिस जगह चाप कट की है वो बिंदु लेना जी। थोड़ा ध्यान नाल, जिस जगह, फिर दस देना, जिस जगह
ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੋਣ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਆ ਚਾਪ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ P। ਨਾ P ਤੇ R ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ। ਦੂਸਰੀ ਭੁਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ 5.5 ਤੇ ਕੋਣ ਸਾਡਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। 60 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਿਆਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।